जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर केंद्र सरकार कैबिनेट अनुमोदित 6टी रेल प्रकल्प मध्य उत्तर ओडिशा 3टी और दक्षिण पश्चिम ओडिशा 3टी प्रकल्प रही। उत्तर ओडिशार 3टी प्रस्तावित नूतन रेलपथ मध्य बांगरीपोशी गोरुमैसाणी 45.6 किलोमीटर 2549 कोटी बुढ़ामरा चाकुलिया 59.96 किलोमीटर रेलपथ 1639 कोटी बादामपाहाड़ केन्दुझरगढ़ 82.06 किलोमीटर रेलपथ निर्माण 2107 कोटी टंका खर्च करा जिवो। सूचनायोग्य जे मयूरभंज जिलार रेल विकास पाई प्रस्तावित बांगरीपोशी गोरुमैसाणी नूतन रेलपथ मध्य 2टी पुराणा रेल स्टेशन बांगरीपोशी और गोरुमैसाणी रही बेले आउ 6टी नूतन रेल स्टेशन चांदबिल झराबंद विशई बांकी पाटपुरा और नुआ रायरंगपुर प्रतिष्ठा हो। एथिपाई 223 फेब्रुआरी 17 तारीख रु अगस्त 9 तारीख मध्य सर्वे कराइथिला। यार विस्तृत प्रकल्प रिपोर्ट डीपीआर रेलबाई बोर्ड ठारू 2023 अगस्त 12 तारीख में दाखल कराइथिला। एही रेलपथ पाई आवश्यक 5,76,449 हेक्टर जमी अधिग्रहण लगी टेंडर आह्वान कराइछि। एही नूतन रेलपथ अधिकारी हेले टाटानगर बारिपदा बालेश्वर रेलपथ संजोग होई उत्तर भारत को गमनागमन सहज होब सहित भुवनेश्वर नुआ दिल्ली को यात्रा 150 किलोमीटर ह्रास पाइब। एही रेलपथर आगामी 5 वर्ष मध्य संपूर्ण होबार लक्ष्य धार्य कराइछि। बुढ़ामरा चाकुलिया 49.96 किलोमीटर नूतन रेलपथ मध्य 70% जमी झारखंड एवं 30% जमी मयूरभंज अधिग्रहण होब। एही प्रस्तावित नूतन रेलपथर 2टी पुराणा रेल स्टेशन बुढ़ामरा चाकुलिया और 5टी नूतन रेल स्टेशन झारपोखरिया नुआ जामसोल बहड़ागड़ा बरई पुराणा पानी प्रतिष्ठा हेब। एही रेलपथ ओडिशा बुढ़ामरा जंक्शन झारपोखरिया और नूतन जामसोला स्टेशन एवं झारखंडर बहड़ागड़ा बरई पुराणा पानी और चाकुलिया स्टेशन रहिबो। बुढ़ामरा स्टेशन टी जंक्शन में परिणत होगा सहित जामसोला और बरई रे ब्लॉक स्टेशन प्रतिष्ठा हेब। बुढ़ामरा ठारू चाकुलिया नूतन रेल रूट प्रकरण निर्माण हो पारे पुरी ठारू दिल्ली को यातायात करुवा ट्रेन गुड़िक समय तथा दूरत्व 1.5 किलोमीटर ह्रास पाइब 150 किलोमीटर ह्रास पाइब। एही नूतन रेल लाइन प्रतिष्ठा हेले सीमांत विच्छिन्नांचल ओडिया आदिवासी सहित झारखंड एवं पश्चिमबंगर विच्छिन्न अंचल सहित संजोग सुजोग हो पार। प्रस्तावित बादामपाहाड़ केन्दुझर 82.06 किलोमीटर नूतन रेलपथ मध्य 2टी पुराणा स्टेशन बादामपाहाड़ और केन्दुझर एवं 6टी नूतन रेल स्टेशन कलशबंद टंगाबिला सिंगड़ा घोसड़ा चेमना एवं खरटांगरा प्रतिष्ठा हेब। जहाद्वारा जिलार शिल्पांचल बामनघाटी 5.2 उपखंड को रेलपथ जरिया संजोग करहब। मयूरभंज और केन्दुझर भली 2 जिलार पर्यटन और आर्थिक विकास क्षेत्र में यह मुख्य भूमिका ग्रहण करिबो। परवर्ती खबर राजगंजपुर ब्लॉक अंतर्गत गड़ीघाटी पंचायतर गड़ीघाटी और अस्तगड़िया प्राथमिक विद्यालय में जड़े लेखाएं शिक्षक थिबा बेले गोटे श्रेणी कोठरी चली शिक्षादान। शिक्षक अभाव 5 श्रेणी विशिष्ट यह विद्यालय 2टी शिक्षादान व्यवस्था अचल हो पड़ी। सरकार प्राथमिक शिक्षा पर गुरुत्व आरोप करा बेले कमलमती छात्र छात्री को शिक्षादान वंचित करा नहीं अभिभावक महल में तीव्र असंतोष देखा ए बाबद विभाग अधिकारी को जणाइले दीर्घ दिन खाली पड़ता शिक्षक पद पूरण करा पुनश्च विद्यालय 2टी पुराणा पक्का घर विपदसंकुल अवस्था छात्र छात्री मान जीवन प्रति विपद रही। यथाशीघ्र विद्यालय 2टीर शिक्षक नियुक्ति और नूतन श्रेणी कोठरी निर्माण कर शिक्षा समस्या को समाधान करने विभाग अधिकारी पदक्षेप ग्रहण निमंते पूर्वतन समिति सभ्य प्रशांत परिड़ा और विद्यालय परिचालना कमिटीर सदस्य तथा छात्र अभिभावक दृढ़ दाबी जणाइछन्ति। ए दिगरे नूतन पदक्षेप निया नगले अभिभावक जनसंतोष आंदोलनात्मक पंथा ग्रहण करिवे बोली प्रकाश करछन्ति।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା କୁସୁମବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବକ ହାତୁଡ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିନେଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 187/24ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାଘ୍ର ଉତ୍ତର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଖଣ୍ଡର ଚହଲା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରାଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଧନୁ, 3ଟି ତୀର, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଶିକାରୀ ଜଣକ ନୁଣିଆଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଲବାନ ସିଂ, ବୟସ 43 ବର୍ଷ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 01CH-2425 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କର ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଶିକାରୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା। ସେହି ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଚହଲା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶନିବାର ବନାଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପହରା ଯୋଗୁଁ ପରାଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଚଲାପଥରେ କେତେଜଣ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପିଛା କରିବା ପରେ ଜଣକୁ ମାତ୍ର ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଖସି ପଳାଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଝାରଖଣ୍ଡ ଗଡ଼ଛଡ଼ା ଦନ୍ତାହାତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଣ୍ଡବଲୀଳା ଘଟାଇବା ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡକୁ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ହାତୀଟି ଯେପରି ପୁନର୍ବାର କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡକୁ ନ ଫେରେ ସେ ନେଇ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ କର୍ମଚାରୀ, ଗଜସାଥୀ ଏବଂ ସବୁଜ ବାହିନୀ ସଦସ୍ୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଏବଂ ଦେଓ ନଦୀ କଡ଼ରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶିମିଳିପାଳ, ହାତୀପଲ, କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉପଦ୍ରବ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ମାଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ହାତୀ ଦୁଧିଆନି ବନାଞ୍ଚଳ ଦରି ସେକ୍ସନ ପୁରୁଣା ଦେଓଗାଁ 3 ନମ୍ବର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ହାତୀପଲ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଧାନତଳି ମାଡ଼ି ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ ଫଳକୁ ଜଗି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ହାତୀପଲ ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ସାତକୋଶିଆ ଏବଂ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳରେ ତରାମରା, ହାଣ୍ଡିଫୁଟା ଓ ସାତକୋଶିଆ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ 9ଟି ହାତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ 1.5 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କପ୍ତିପଦା ଥାନା କୁଟୁରିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ମିନତୀ ମହାକୁଡ଼ ନିଜର 1.5 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ସହ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଚିତିସାପ ଆସି ଉଭୟ ମା ଏବଂ ପୁଅକୁ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମିନତୀ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 1.5 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମିନତୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସହରର ଘନ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ SDPO ଅଞ୍ଚଳ ପରିସରରେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିବା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସୈରବାଳା ରାଉତଙ୍କ ସୁନା ଚେନ୍ ଓ କାନଫୁଲ ଛିନତାଇ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 465/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଛିନତାଇ ହୋଇଥିବା ଗହଣାର ଦାମ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସୈରବାଳା ରହୁଥିବା କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀରେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟ ବେଳେ ସେହି 2 ଜଣ ଫେରି ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା ଚେନ୍ ଏବଂ କାନଫୁଲ ଛିନତାଇ କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଉତ ଏବେ ବେତନଟୀ କୋର୍ଟରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଥିବା ପ୍ରକାଶ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାରିପଦା ସହରରେ ଜଣେ ମହିଳା ପୁଲିସ ASI ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବେକରୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସୁନାହାର ଛିନତାଇ ହୋଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଧରାପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ସହରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚୋରି ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସୁନାହାର, ମୋବାଇଲ ଆଦି ଛିନତାଇ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଚୋରି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମହୁଲଡ଼ିହା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାତକିଡିହା କଲୋନୀ ସାହିରେ ଭିଣୋଇ ଆକ୍ରମଣରେ ଶଳା ଏବଂ ଶଳା ଭାଉଜ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଆହତ ଶଳା ଭାଉଜ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ମାଳିହତା କାଦୁଆଣୀ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଏଭଳି ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ବର୍ଷାରେ ଖାଲଗୁଡ଼ିକ ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଯାତାୟାତ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିବାସୀ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାଣିଶୁଣି ନୀରବ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅବିଳମ୍ବେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରାନଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗାଈ ମୃତ, ଚାଳକ ଗୁରୁତର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜାଲକା ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗାଈ ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଛୁରୀ ଏବଂ ଚାଳକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଡି 11L 0019 ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଡମ୍ବରୁଧର ମହାନ୍ତ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗାଈ ଏବଂ ବାଛୁରୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗାଈର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଛୁରୀ ଆହତ ହୋଇଛି। ବାଇକ୍ ଚାଳକ ବାଇକ୍ରୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଡମ୍ବରୁକୁ ଧରି ସିର୍ସା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦହିକୋଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଆଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜୈନିକ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଯୁବକଙ୍କୁ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ 5ଟାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟକାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହିତ ପଚରାଉଚରା କରି ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅନୁମାନିକ 30 ବର୍ଷ ବୟସର ପାଖାପାଖି ଜଣେ ଯୁବକ ଗାଁରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଡକାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହିତ ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜର ବାପାଙ୍କ ନାମ ଯଦୁନନ୍ଦନ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ନିଜର ନାମ କହିପାରିନଥିଲେ। ଘର ଠିକଣା ପଚାରିବାରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ବାରମ୍ବାର ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ ବସ୍ତା, ରୁପ୍ସା, କୁଚଲାଗଡ଼ି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ କହୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଠିକଣାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଯୁବକଙ୍କର ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବେତନଟୀ ପୋଲିସର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦାଣ୍ଡବସ୍ ଗାଁ ନିକଟରେ ଓଲଟିଲା ମ୍ୟାଜିକ୍, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଚାଳକ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ଦାଣ୍ଡବସ୍ ଗାଁ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସୂଚନା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ଲୁଚି ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେଇ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରବିବାର ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ବେତନଟୀ ଥାନାରେ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀ। ତେବେ ବେତନଟୀ ଥାନା ଇଲାକାରେ ଯେଭଳି ଭାବେ କୌଣସି ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟପୂର୍ବକ ନିଜର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜୀବନ ପରିଡ଼ା, ବିକାଶ ଦାସ, ଉଦିତ ପରିଡ଼ା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେରା, ମଦନ ପଣ୍ଡା, ଅରୁପ ରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା, କେଶବ ନାଥଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଯୁବକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଗୁଡ଼ାକଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୁପ ଲୋନ୍ ଟଙ୍କା ନେଇ ଜୈନିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ବାରିପଦା ସହରସ୍ଥିତ ତଥା ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 36ର ବୁଗୁଡ଼ାକଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଗ୍ରୁପ ଲୋନ୍ ବାବଦରେ ବାପି ମୁଦୁଲିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା ମୁଦୁଲି ଲୋନ୍ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 9 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଟଙ୍କା ଗ୍ରୁପ ଦେବା ଥିଲା। ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ସେଦିନ ସେ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର 2 ଜଣ ସାର୍ ଓ ଗ୍ରୁପର ମୁଖ୍ୟ ରୂପସୀ ନାୟକ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ 11 ତାରିଖ ସକାଳୁ ପୂଜା ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହି
ଥିଲେ। 2 ଜଣ ସାର୍ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୂପସୀ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କର 2 ଭଉଣୀ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତୁରା କାଳୁ ବୈଠା ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ନାନାଦି ଭାଷା ଅଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ପୂଜାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାପି ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।